हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ श्रीगणेशाय नमः ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो गुरुभ्यः ॐ विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरे सर्वगतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्मो भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवास्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॐ नमः श्रीपरमहंस स्वामित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् समृतिमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं नाम जगद्धाम नमामि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कर्णापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वादं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां गन्धामेनूरधरकुटरा वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचो विधायिनीर्नाम्ना कायस्तत्प्रहवणादिषु कर्मभिभ्राम्यमाणाः यत्र स्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरिते गानैः रतिर्नः कृष्ण ईश्वरे भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथ त्वं नयत प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो भृतिका भुवि भावुकाः ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजा नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यतः सञ्जगो वेणुना देवकी नन्दनः वंशे विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरागमबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। મહામુનિ રોમહર્ષણના પુત્ર સૂતજી શૌનકજીને આ ભાગવત કથા કહી રહ્યા. ભાગવત કથાના પ્રારંભમાં સૂતજી કહે છે પરીક્ષિતઃ અથ રાજર્ષેઃ જન્મ કર્મ વિલાપનમ વક્ષ્ય. હું તમને પરીક્ષિતના જન્મની, પરીક્ષિતના કર્મની અને પરીક્ષિતના મોક્ષની કથા હું કહીશ. અમારે તો ભાગવત ચિંતન કરવું છે, ઈશ્વર ચિંતન કરવું છે, ઈશ્વરના નામ અને રૂપનું ચિંતન કરવું. આ પરીક્ષિત વચ્ચે ક્યાંથી આવે? બોલે કે છે કૃષ્ણ કથોદય. આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કથાનો ઉદય પ્રારંભ આ પરીક્ષિતથી જ થાય. પરીક્ષિત કોણ હતા? ઘરમાં દીકરો કે દીકરી લગ્ન લાયક હોય એટલે પછી આપણે શોધવા માંડીએ. હવે ઓછું થઈ ગયું, સારું .com આવ્યું ને એટલે પહેલા કોઈ પણ જગ્યાએ માંગવું આવે એટલે પહેલું શું જોવામાં આવે? વિચાર શાસ્ત્ર બહુ મજા, આ શાસ્ત્ર બધી ચર્ચા કર્યા તમે તો કે કોઈ પણ દીકરા કે દીકરીના લગ્ન હોય તો પિતા શું જોશે? કે પિતાનું ઘર અને વ્યવસાય જોશે. શું કરે છોકરો, શું કરે છોકરી, શું કરે. છોકરી કે છોકરો રૂપ જુએ. ભાઈ હોય એ જુએ કે એનું કુટુંબ કેવું છે, કેટલા ભાઈ બહેન. અને સંબંધી હોય તો જુએ કે લગ્નમાં શું ખાવા પડશે, આમંત્રણ મળશે.
જાય આ બહુ વ્યવહારિક વાત છે જાણે કોઈ પણ જગ્યાએ જવું ધારો કે દીકરી છે તો તત્કાળ જોવામાં આવે કે એ જે દીકરી જે છે એની માં કોણ છે, એના પિતા કોણ છે, એટલું જ નહીં એનું મોસાળ કેવું છે જાણો. પહેલાના જમાના બધું જોવામાં આવે એના માસી કોણ છે, એના મામા કોણ છે, એના નાના નાની કોણ છે, કેવા છે, સ્વભાવ કેવો છે, કુટુંબ કેવું છે, પરિવાર કેવો છે, આ બધું જોઈ પછી નક્કી કરવામાં આવે કે આ લગ્ન કરવા કે ન કરવા. આમ પરિવાર પરથી નક્કી કરી શકીએ કે આ દીકરો કે આ દીકરી આપણા ઘર માટે યોગ્ય છે કે આ ભારતીય સંસ્કૃતિ છે તો સમજો. કારણ કે સ્વભાવ ગુણ એ લોહીમાં આવે ગમે એટલું હોય આપણે ગમે તે કહીએ તો એ જ રીતે જો સમજ એ જ રીતે આ ભાગવત કથા આપણે સાંભળવી. ભાગવત કથામાં મુખ્ય વક્તા પરીક્ષિત અને સુખદેવ છે અને આ મુખ્ય વક્તા પરીક્ષિત જો મુખ્ય શ્રોતા હોય તો એ મુખ્ય શ્રોતા કેમ છે, એમનું અધિકારીત્વ શું છે, એમની શ્રેષ્ઠતા એવી તો કેવી હતી કે 7 દિવસ આ કથા શ્રવણથી એમને મોક્ષ પ્રાપ્ત છે. જો આ સમજે બરાબર વૈકુંઠ લોકમાં એમની ગતિ નથી થઈ. આ સમજ બરાબર ગોકર્ણએ સપ્તાહ કથા કરી એના ભાઈ ધુંધુકારીની ગતિ ક્યાં થઈ? વૈકુંઠ લોકમાં થઈ. આ કથા જોઈ જાવ જોઈએ. પરીક્ષિતની ગતિ વૈકુંઠ લોકમાં નથી. એક કથા સાંભળવા આવે એક દિવસ આપણે આ મનુષ્ય શરીર છે અને આ શરીર મળ્યું પણ સેવા એકમાં કોણ છે? જીવન છે. એ બધાને થાય કે અમે જરાક કથાનો લાભ લઈએ. રામાયણ થશે ને ત્યાં હનુમાનજી હાજર હોય, ભાગવત કથા થાય ને તો સર્વ પ્રાણીઓ હાજર હોય. આ સમજ કેમ? સર્વભૂત હૃદય સર્વભૂતોના હૃદયમાં વાસ કરનાર પરમ પિતા શ્રી કૃષ્ણની આ કથા કોને સાંભળવાની નહીં? તો પરીક્ષિતનો અધિકારીત્વ હવે પુરવાર થશે. આ સમજ કઠોપનિષદ જો તમે તો પહેલો અધ્યાય આ નચિકેતા જે છે એ બ્રહ્મ વિદ્યા માટે અધિકારી છે એ પુરવાર કરે. કોઈ પણ જગ્યાએ વેદાંતની ચર્ચા હોય, મોક્ષની ચર્ચા હોય કે જ્ઞાનની ચર્ચા હોય, પહેલું શું પુરવાર કરવું પડે? અધિકારી કોણ છે? તત્વબોધ ભણીએ તેમાં પણ શું થાય? સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન અધિકારી ઉચ્યતે. એ જ રીતે આ પરીક્ષિત ભાગવત કથા શ્રવણ માટે અધિકારી છે, શ્રેષ્ઠ વક્તા છે. પણ એ શ્રેષ્ઠ વક્તા છે કેવી રીતે પુરવાર થશે? નચિકેતાને અનેક પ્રકારના પ્રલોભનો આપવામાં આવ્યા. દરેક પ્રલોભન માટે નચિકેતાએ શું કરી દીધું? તવૈવ વાહ તવ નૃત્ય ગીતે ન વિત્તેન તર્પણીયઃ મનુષ્યઃ. આમ નચિકેતાએ પોતાનો દ્રઢ વૈરાગ્ય વ્યક્ત કર્યો. અર્જુનને પણ બ્રહ્મ વિદ્યાનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો, આત્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કર્યો. ત્યાં અર્જુને પણ પોતાનો વૈરાગ્ય વ્યક્ત કર્યો. જ્યાં સમજશે શંકરાચાર્યજી ભલે કહેતા હોય અગાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન અધિકારી ભવ, પણ અંદર ખાનેથી શંકરાચાર્ય ખાનગીમાં પૂછીએ શંકરાચાર્ય કે આ બ્રહ્મ વિદ્યાનો ઉપદેશ કોને કરવો જોઈએ?
જ્ઞાન કોને થાય? તો ખાનગીમાં એવું કે વિરક્તસ્ય એવ અધિકાર બ્રહ્મ વિદ્યાયામ જા. બ્રહ્મ વિદ્યાનો અધિકારી એક જ છે. કોણ છે? જેનો વૈરાગ્ય દ્રઢ. દાખલો, જેટલી વૈરાગ્યની દ્રઢતા હશે ને એટલું જ્ઞાન આત્મચિંતન સરળ બને. અને શંકરાચાર્યજી કહે છે એમને ગીતામાં ભગવાન કહે છે, અર્જુને કહ્યું ભગવાન પંડિતા સમદર્શિન સર્વત્ર સમદર્શન. આ સર્વત્ર સમ એક બ્રહ્મના દર્શન થાય છે. ભગવાન મને તો આખો સામ્ય યોગ આ તમે સંસાર યોગ કીધો એ મારા માટે તો અશક્ય જ લાગે. ત્યારે ભગવાને શું કીધું? વૈરાગ્યેન તે અભ્યાસેન તે કૌંતેય વૈરાગ્યેન તે ગૃહ્ય. તમારો વૈરાગ્ય કેવો છે? તો પરીક્ષિત છે. પરીક્ષિત તો પરિવાર કોણ છે? ચાર પેઢીની ચર્ચા છે. પરીક્ષિતની ચર્ચામાં એના વંશમાં ચાર પેઢીની ચર્ચા. પાંડુ છે અને પાંડુની પત્ની કુંતી છે. એનો પુત્ર છે અર્જુન. અર્જુનનો પુત્ર છે અભિમન્યુ. અને અભિમન્યુનો પુત્ર કોણ છે? પરીક્ષિત. અને ચારે ચાર પેઢી પૂર્ણતઃ કોને સમર્પિત છે? શ્રી કૃષ્ણને સમર્પિત. અને જેના કુળમાં શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ ચાર પેઢીથી હોય, ત્રણ પેઢીથી હોય, એ પરીક્ષિતને મોક્ષ મળે એમાં કોઈ આશ્ચર્યની વાત બિલકુલ નથી. આ વિચાર. અને એટલા માટે એ પરીક્ષિતનું કુળ કેવું હતું, પરીક્ષિતના જે પૂર્વજો હતા એ કેવા હતા, એની ચર્ચા અહીંયા છે. અને એટલા માટે સૂર્ય કેવું પડ્યું? કૃષ્ણ કથા ઉદય. કૃષ્ણની કથા કરવી હોય તો પરીક્ષિતના પૂર્વજોની કથા તો મારે તમને કરવી જ પડે. વિચાર. કુંતી કોણ હતી? શશ્વતઃ સંતુ વિપદઃ. આ કુંતી હતી જે કહેતી હતી ભગવાન ભલે અમારા જીવનમાં શાશ્વત, શાશ્વત એટલે હંમેશા, નિરંતર, ભલે નિરંતર અમારા જીવનમાં વિપત્તિ આવતી. કોણ વિપત્તિ માંગે? ભક્તો એ જ માંગે. આ વેદાંતી વિપત્તિ તો માંગે જ નહીં. આ સમજ છે. આ વિચાર. ભક્તો એ જ કે ભલે મારા જીવનમાં પ્રતિકૂળતા આવતી, મને કોઈ વિરોધ છે જ નહીં. કેમ? દરેક વિપત્તિને અંતે સંપત્તિ સ્વરૂપ પરમાત્માના દર્શન અમને થાય. સર્વ સંપત્તિ સ્વરૂપ પરમાત્માના જો દર્શન થતા હોય તો વિપત્તિનું પણ અમે શું કરીએ છીએ? આમંત્રણ આપીએ. આ માકુંતી ગર. અને અર્જુન તો કોણ હતો? શ્રી કૃષ્ણ સાથે જેનું નામ સદા લેવાય એ અર્જુન. જો નર અને નારાયણ છે. ગીતામાં ભગવાન કહે છે પાંડવાનામ ધનંજય. આ પાંડવોમાં ધનંજય હું છું. અર્જુન તું મારો પ્રિય છે. ભક્તોથી ને સખાથી અર્જુન તું મારો ભક્ત. આપણે ભક્તિ કરીએ ને પણ આપણી ભક્તિને સર્ટિફિકેટ કોણ આપે? આપણે જાતે આપીએ. પણ અર્જુનની ભક્તિને સર્ટિફિકેટ કોણે આપ્યું? ભગવાને કીધું અર્જુન તું મારો ભક્ત, તું મારો સખા છે, તું મારો પ્રિય છે. પ્રિયોથી અર્જુન તું મને પ્રિય છે. આવો આ અર્જુન છે. જો વિચારી ભગવાનનો પ્રિય, ભગવાનનો ભક્ત. એટલું જ ને ભગવાનને સખા તરીકે બધી લીલા ભગવાન અર્જુન સાથે કરે. એકબીજાને પીડવતા હતા અને એકબીજાની સાથે કપટે કરતા. આવો પ્રિય અર્જુન ભક્ત. એનો પુત્ર અભિમન્યુ.
વિચારી. અને અભિમન્યુ કોણ હતો? ગર્ભથી જેને ભક્તિના સંસ્કાર, ગર્ભથી જેને અસ્ત્ર શસ્ત્ર વિદ્યાના સંસ્કાર પ્રાપ્ત થયા એ અભિમન્યુ. અને અભિમન્યુ કોનો પુત્ર હતો? અને એ અભિમન્યુની પત્ની ઉત્તરા અને અભિમન્યુનો પુત્ર પરીક્ષિત. ગઈકાલે કીધું એ પરીક્ષિત કોણ હતો? જેને ગર્ભમાં શ્રી કૃષ્ણના દર્શન થયા. આપણે 70 વર્ષે ભગવાનમાં રૂપી થતી નથી. જો આપણને જેને ગર્ભાવસ્થામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દર્શન થયા એ પરીક્ષિત. ગર્ભમાંથી બહાર નીકળીને બધે શોધવા માંડ્યું. ગર્ભાવસ્થામાં જેના દર્શન મને થયા હતા, વીજળી જેવા ચમકતા, પીતાંબરધારી, ગદાધારી, એ સ્વપ્રકાશ તેજસ્વી પુરુષ ક્યાં છે? આમ એ સતત કોને શોધતા હતા? એ પરમાત્માને શોધતા હતા. આમ આ પરમાત્માને જે શોધી રહ્યો છે, દરેક વસ્તુની કસોટી પરીક્ષા કરે છે. આ પરમાત્મા છે જેના મેં દર્શન કર્યા, એ આ છે. જો વિચાર, આ પરીક્ષિત આમ પાંડુ અને કુંતી, અર્જુન અને દ્રૌપદી. અને દ્રૌપદી પણ કોણ? ભગવાનની ભક્ત. આમ જેના કુટુંબમાં જેના પૂર્વજો પૂર્ણતઃ શ્રી કૃષ્ણને સમર્પિત છે. અને તે શુદ્ધિ કે છે આ કૃષ્ણ કથાનો ઉદય આ પાંડુ પુત્ર અર્જુન, દ્રૌપદી, કુંતીની કથા વગર ભગવાનની કથાનો ઉદય થઈ શકે છે જ નહીં. અને એટલા માટે હું તમને શું કરું છું? આ પરીક્ષિતના જન્મ, પરીક્ષિતના કર્મ અને પરીક્ષિતની મોક્ષની કથા કરીશ, જેને કારણે તમે આ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કેવા મહાન છે, કેવા સુંદર છે, કેવા અનુગ્રહ કરનારા છે, કેવા પક્ષપાતી છે. ભગવાન કોણ છે? પક્ષપાત. જરૂર પડે ત્યારે ભક્ત માટે બધું જ કરે. મહાભારતના યુદ્ધમાં ભગવાને બધું જ કરેલું છે. આ સમજ છે. આ પક્ષપાતી ભગવાન. અને એટલા માટે એ બહુ સુંદર ચર્ચા. એટલે સૂર્ય સ્વયં કહે છે યદા મૃધે કૌરવ સંજયાના. આ મહાભારતની કથા છે. જો આ સૂતજી પણ શ્રી કૃષ્ણ ભક્ત છે. કૃષ્ણ ભક્ત છે એમ નહીં, એમને આ બીજી બધી કોઈ ચર્ચામાં રુચિ નથી. એટલે મહાભારતના યુદ્ધમાં શું થયું એક જ શ્લોકમાં પૂરું કર્યું. કોઈ વિસ્તાર કરતા નથી. એક શ્લોકમાં જ કહી દે છે શું થયું હતું મહાભારતના યુદ્ધમાં. તો કે આ કૌરવો જે હતા એ કૌરવો પર મૃધે એટલે કે યુદ્ધ. આ યુદ્ધમાં કૌરવો પર પાંડવોએ શું કર્યું? વિજય પ્રાપ્ત કર્યો. એટલું જ ને. વીરેશુ અથવા વીર ગતિ ગતેશુ, અનેક વીર પુરુષોએ, અનેક મહાન યોદ્ધાઓની વીર ગતિ પણ એમાં થઈ. વૃકોદર અવિદ્ધ ગદાભિ ગદા વિમર્શ વગ્ન ઉરુદંડે. એટલું જ નહીં. વૃકોદર ભીમસેન, આ ભીમસેનની ગદાથી દુર્યોધનને શું છે? ઉરુ એટલે જાંગ. આ કથા બધાને ખબર. એટલે ભગવાને જેટલો પક્ષપાત પાંડવો સાથે કર્યો, પેલો દુર્યોધન ગદામાં કેવો હતો? નિપુણ હતો. અને ભીમ પણ નિપુણ હતો. બંનેના ગુરુ એક જ હતા. ગદા વિદ્યા બંને જણા બલરામજી પાસે શીખ્યા હતા. અને બેમાંથી એક હારતા. ત્યારે ઈશારાથી ભગવાને ભીમને શું કીધું?
જાગ પર જાગ. એટલે પક્ષપાત બધે જ છે. એટલે કે છે કે ભીમની ગદાથી દુર્યોધનને જાંગ શું થઈ ગઈ? તોડી નાખી. ઘા કર્યો ધૃતરાષ્ટ્ર પુત્રે. એટલું જ નહીં, ભર્તુઃ પ્રિયમ દ્રૌણીઃ સ્મ પ્રસ્પશ્યન કૃષ્ણ સુતાનાં સ્વપતાં શિરાંસી. પણ એ વખતે એક બહુ જ વિચિત્ર ઘટના બની, એક શરમજનક ઘટના. સુજી કહે છે આ અત્યંત શરમજનક એક ઘટના બની. કઈ ઘટના બની? દ્રૌણી, દ્રોણના પાંડુના પુત્રને પાંડવ કહેવાય, એમ દ્રોણના પુત્રને દ્રૌણી કહેવાય. અશ્વત્થામા, એ અશ્વત્થામાએ શું કર્યું? કૃષ્ણ સુતાનાં સ્વપતાં શિરાંસી ભર્તુઃ પ્રિયમ. ભર્તુઃ અશ્વત્થામાનો ભર્તા એટલે કે સ્વામી દુર્યોધન રાજા, અને પોતાના રાજા દુર્યોધનનું પ્રિય કરવાની ઈચ્છાથી એને શું કર્યું? કૃષ્ણ સુતાન દ્રૌપદીના 5 સુતેલા પુત્ર સ્વપતા સુઈ ગયા. શિરસામ ઉપાહરદ વિપ્રિયમેવ તસ્ય. કે આવું કરીને હું દુર્યોધનનો પ્રિય બની જઈશ. અને એને શું કર્યું? છાવણીમાં જસમ 3 દિવસ થયા. રાત્રિ સમય હતો. આ સમય 5 દ્રૌપદીના પુત્રો સુઈ ગયા હતા, અને હજી બાળકમાં નાના હતા. આવા બાળક દ્રૌપદીના 5 પુત્ર શું કર્યું? શિરમુપહરદ, શિરચ્છેદ થઈ ગયું. અને 5 શિર લઈને દુર્યોધન પાસે ગયો. કેમ? આ દુર્યોધન આ જોઈને ખુશ થશે. પણ દુર્યોધન ખુશ થયો? જુગોપ્સિતં કર્મ વિગ્રહયન્તિ. દુર્યોધન કહે છે કે અશ્વત્થામા ત્યાં શું કર્યું? મને શરમ આવે. જો બીજી શું તે મને શરમમાં નાખી દીધો. આવું કરવા મેં કર્યું? માતા શિશુનાં નિજનસુતાનાં નિશમ્ય ઘોરં પરિતપ્યમાના. અને દ્રૌપદી માતાએ જ્યારે સાંભળ્યું કે એના 5 પુત્રનું શિરચ્છેદ થઈ ગયું છે, પરિતપ્યમાન, અત્યંત દુઃખી થઈ ગઈ દ્રૌપદી. તત આરદ વાષ્પકુલાકલાથી, એની આંખો આંસુઓથી ભરાઈ ગઈ. શાંત સાંત્વના કિરીટમાલી. અને એને શાંત કરવા માટે, એને સાંત્વના આપવા માટે કિરીટમાલી અર્જુને આવું કંઈ કહ્યું. તદા સુતસ્તે પ્રમુદામી ભદ્રે. હે ભદ્રે, હે દ્રૌપદી, તું ચિંતા નહીં કર. કેમ? યદ બ્રહ્મબંધો ચિરાતતારિણઃ. આ ભલે બ્રહ્મબંધુ જાતન, એક કટાક્ષ છે. બ્રહ્મબંધુ એવું કહીએ ને, એટલે બ્રહ્મ એટલે બ્રાહ્મણ. બ્રહ્મબંધુ એટલે બ્રાહ્મણનો ભાઈ એમ નહીં. બ્રહ્મબંધુ એટલે શું છે? અધમ બ્રાહ્મણ, નીચ કોટીના બ્રાહ્મણને શું કહેવાય? બ્રહ્મબંધુ. તો કે આ અશ્વત્થામા છે જેણે આવું નિંદનીય કર્મ કર્યું છે, એવા અશ્વત્થામાનો જે બંધો શિર, એનો મસ્તક હું તારી સામે લાવીને જાવી. અને કેવો છે? આતતાયિનઃ. એ કોણ છે? આતતાયી. કે આતતાયી કોને કહેવાય? 6 પ્રકારના નિંદનીય કર્મ કરે એને આતતાયી કહેવાય. કોઈના ઘરમાં કે ખેતરમાં આગ લગાવે, કોઈની જમીન પચાવી પાડે, જે નિહત્તા છે, હથિયાર વિનાના છે, એને મારવું, કોઈને ઝેર આપીને મારી નાખવું. આવા પ્રકારના જે કર્મો જે છે, કોઈની સંપત્તિ લૂંટી લેવી, આ બધા કર્મ કરનારને કોણ કહેવાય? આતતાયી કહેવાય. આ દ્રૌપદીના 5 પુત્રો નિહત્તા હતા, સૂતા હતા, એને શું કર્યું? મારી નાખ્યા. અને એટલા માટે આ ભલે અશ્વત્થામા બ્રાહ્મણ છે, પણ કેવો છે? આતતાયી છે.
અને યાદકારી અશ્વત્થામાનું મસ્તક હું તારી સામે લાવીને મૂકી દઈશ. એટલું જ નહીં, હું એ તારી સામે મૂકીશ, એના પર ઊભી રહીને તું સ્નાન કરજે. જા તાકરાક્રમ્ય યજ્ઞાસ્યતિ દગ્ધપુત્ર, જેના સર્વ 5 પુત્રનું નામ કરવામાં આવે છે. હે દ્રૌપદી, આ મસ્તક અશ્વત્થામાનું મસ્તક હું તારા માટે લઈ આવીશ. આ પ્રકારની જયારે કહેવા વિચિત્રિયામ બલુ વિચિત્ર જલ્પૈ, આવા વિચિત્ર વાક્યો અર્જુન દ્રૌપદીને ખુશ કરવા માટે કીધા. એને શું કર્યું? ઉગ્ર ધન્વા અને હાથમાં પોતાનું ગાંડીવ ધારણ કર્યું. કપિધ્વજ ગુરુપુત્રમ રથેન અનદ્રવદ, ગુરુપુત્ર અશ્વત્થામાને મારવા માટે ગાંડીવ હાથમાં ધારણ કર્યું. અને ભગવાન અચ્યુત મિત્ર સૂત, આ પોતાના મિત્ર અચ્યુતને સૂત સારથી બનાવીને કીધું, ભગવાન આ રથ અહીંયાથી લઈ લો, અશ્વત્થામાને શોધવા નીકળ્યું. અને ભગવાને કીધું, ભલે અર્જુન, ચાલ આપણે જઈએ. તમ આતપંતમ વિલક્ષ્ય દૂર, અને અશ્વત્થામા પણ શું કરતો હતો? જાહન હતો. આ એક વિશેષતા, દરેક મનુષ્યના હૃદયમાં ધર્મ કોને કહેવાય, અધર્મ કોને કહેવાય, એ ભગવાને જન્મથી જ આપ્યું. કોઈ વ્યક્તિ ના પાડી શકે નહીં. આ સમજો. અધર્મ કોને કહેવાય બધાને સ્પષ્ટ રીતે જ ખબર. અશ્વત્થામાએ પણ આ કર્મ કર્યું. એની નિંદા દુર્યોધને કરી, અન્ય બધાએ પણ નિંદા કરી છે. જો આ સમજ. અને એટલા માટે એના મનમાં પણ શું થયું? જ્યારે જ્યારે અધર્મ કરવામાં આવે ત્યારે મનમાં શું થાય? ક્ષોભની લાગણી થાય. એટલે અહીંયા કૂતજી કહે છે આ તપંતમ, એ પણ મનમાં શું છે? પસ્તાવો કર્યો, પ્રાયશ્ચિત કરી રહ્યો તો એનું મન પણ શું હતું? ઉદ્વિગ્ન થઈ ગયું હતું. કુમાર ઉદ્વિગ્ન મના, આ 5 કુમારોને મારીને એનું મન ઉદ્વિગ્ન થઈ ગયું. વિરક્ષ્ય દૂર રથેન, આ રથ પર અર્જુન આવી રહ્યો છે. એને શું જોયું? દૂરથી જ એને જોઈ લીધું, અર્જુન આવી રહ્યો છે. પરાદ્રવત પ્રાણ પરિસ્તુઃ પૂર્ય, અને આ પૃથ્વી પર ભાગવા લાગ્યો. પોતાના પ્રાણની રક્ષા કરવાની ઈચ્છાથી એ પૃથ્વીમાં શું છે? અહીંયા ત્યાં દોડવા માંડ્યો. યાવજ્જમં રુદ્ર ભયાદ્યાર્થ યથાર્થ, રુદ્રના ભયથી જેમ સૂર્ય દોડતો હતો, ભાગતો હતો, એમ અર્જુનના ભયથી અશ્વત્થામા ભાગી રહ્યો હતો. યદાચરણ આત્મનમૈક્ષત શ્રાંતવાદિનમ, પણ એ ક્યાં સુધી દોડી શકે? એના ઘોડા પણ થાકી ગયા. શ્રાંતવાદિનમ, ઘોડો થાકી ગયા. એને કોઈ અન્ય કોઈ શરણ દેખાયું નહીં. પોતાના શરણ માટે કોઈ સ્થાન એને મળ્યું નહીં. ઘોડા એના થાકી ગયા અને જોયું કે અર્જુન આવી ગયો છે. એને કોઈ ઉપાય દેખાયો નહીં. અસ્ત્ર બ્રહ્મશિરહમે એને આત્મત્રાણમ દ્વિજાત્મજ, આ બ્રાહ્મણ પુત્રએ વિચાર્યું કે હવે મારે રક્ષા મારી જાતથી કરવી હોય, ઉપાય એક જ છે કે આ બ્રહ્માસ્ત્રનો ઉપયોગ હું કરું. પણ આ બ્રહ્માસ્ત્રનો ઉપયોગ તો એ કરવા તૈયાર થઈ ગયો. સુજી કહે છે અથો અપસ્પૃશ્ય કલિલમ સંદદે તત્સમાહિતઃ, પણ એ કેવો હતો? અજાનન ઉપસંહાર. આ બ્રહ્માસ્ત્ર છોડતા એને આવડતું હતું, પણ બ્રહ્માસ્ત્રને પાછું કેમ ખેંચી લેવું એને આવડતું નતું. છતાં પણ એને ખ્યાલ આવ્યો નહીં. એટલે શું કર્યું? પ્રાણ સંકટ હતો અને એટલા માટે એને પાણીથી આચમન કરીને મંત્ર બોલવા માંડ્યા. મંત્ર બોલીને શું કર્યું? સંદદે કલિલમ તત્સમાહિતઃ, પ્રાણ કૃચ્છ ઉપસ્થિતે, અને બ્રહ્માસ્ત્રનું એને અનુસંધાન કરી દીધું. તતઃ પ્રાગૃત ઉત્કૃતમ તેજઃ પ્રચંડમ સર્વતો દિશમ, અને અર્જુને જોયું ચારે દિશાઓને તપાવતું પ્રચંડ અગ્નિ ત્યાં પ્રગટ થઈ ગયો. અર્જુનને ખબર પડી નહીં
કે આ તેજ ક્યાંથી આવી રહ્યું છે. અર્જુનને ખ્યાલ આવ્યો નહીં, એને ખબર નહીં, પણ તેજ અભિપ્રેત્ય વિષ્ણુ વિષ્ણુ ઉવાચ. અર્જુનને ખબર ન પડી કે એને ભગવાનને પૂછ્યું, વિષ્ણુ ભગવાનને પૂછ્યું, ભગવાન આ તેજ અચાનક ક્યાંથી આવી ગયું? આ સંપૂર્ણ જગતને બાળનારું પ્રચંડ તેજ છે. અર્જુન ભગવાનને કીધું, કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાભાવો ભક્તાનામ અભયંકર. હે શ્રી કૃષ્ણ, આપ કોણ છો? ભક્તને અભયંકર કરનાર. ભગવાન કોણ છે? એક વાર ભગવાનને શરણે ગયા પછી ભય નામની વસ્તુ જીવનમાં હોવી નહીં. અહીંયા અર્જુન ખૂબ સુંદર ભગવાનનું વર્ણન કરે. આ ભગવાન કોણ છે? ભક્તાના અભયંકર. જાતે સામાન્ય રીતે આપણે ગુજરાતીમાં પણ ભયંકર શબ્દ વાપરીએ. જાતે સંસ્કૃત અર્થ કહીએ તો ભયં કરોતિ ઇતિ ભયંકર. જે આપણામાં ભય ઉત્પન્ન કરે એને ભયંકર કહેવાય. ભગવાન કોણ છે? અભયંકર. અભયતા પ્રદાન કરનાર. અભય એટલે શું છે? અભયતા પ્રદાન કરનાર. પોતાના ભક્તોને અભયતા પ્રદાન કરનાર આ ભક્ત છે. આવા હે ભગવાન, મને સમજાતું નથી. દૈત્યમાનાનામ અપવર્ગોચિતમ હૃદે. આ તમે શું બધાને અભયતા આપનાર છો? સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા છો. એટલું જ નહીં, દૈત્યમાનાના આ સંપૂર્ણ સંસારને બાળનાર આ અચાનક અગ્નિ ક્યાંથી પ્રગટ થઈ ગયો? સમાજ્ય પુરુષ સાક્ષાત ઈશ્વર. તમે તો સાક્ષાત ઈશ્વર છો. પ્રકૃતિથી માયાથી અપર અતીત છો. આદિ પુરુષ છો. સંપૂર્ણ જગતના આદિ પુરુષ તમે છો. માયમ જરુષ્ય ચિત્તશક્ય કૈવલ્ય સ્થિતિ આત્મને. અને ભલે માયાથી તમે આ રૂપ ધારણ કરો છો, પણ તમે તો હંમેશા તમારા ચિત્ત શક્તિમાં શું છે? લીન રહેનારા છો. આમ ભગવાન આ ભયંકર અગ્નિ ક્યાંથી આવ્યો ખબર પડતી નથી, પણ તમે એક જ છો જેને આ માયા સ્પર્શી શકે એમ નથી. આ કોઈ વસ્તુ તમને સ્પર્શી શકે એમ નથી. તમે જાણી શકશો કે આ અગ્નિ ક્યાંથી પ્રગટ થયો. સૈવ જીવલોકસ્ય માયા મોહિત ચેતસઃ. અને આ અગ્નિ કેવો છે? સંપૂર્ણ જગતનો નાશ કરનાર. તો ભગવાન અત્યારે પ્રલય ક્યાંથી આવી ગયો? તમે સાક્ષાત ઈશ્વર છો. પ્રકૃતિને પણ તમારા વશમાં કરનારા છો. અને અત્યારે અચાનક આ પ્રલયકારી અગ્નિ ક્યાંથી પ્રગટ થઈ ગયો? ભગવાન આ શું થઈ રહ્યું છે હું સમજી શકતો નથી. એટલું જ નહીં, તમે તો માયાથી પણ પર છો. સૈવ જીવલોક છે માયા મોહિત ચેતસઃ. પણ આ લોક તો કેવું છે? માયાના મોહથી જેની બુદ્ધિ હંમેશા કેવી છે? મોહિત થઈ રહી છે. એવા લોકો છે. વિદસ્ય નવીર્ય શ્રેય ધર્માદિ લક્ષણમ. આપ તો એ પરમાત્મા છો, સર્વનું કલ્યાણ કરનારા છો. સર્વના જ મનમાં બુદ્ધિમાં આ ધર્માદિ લક્ષણનો સ્થાપના કરનારા. ભગવાન જયારે એમ કે ને યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ. ધર્મ સંસ્થાપના થાય જ્યારે ભગવાન કે તો ધર્મની સંસ્થાપના એટલે કે ધર્મની સ્થાપના અહીંયા બહાર જગતમાં નથી, ખરેખર ક્યાં કરવાની છે? આપણી બુદ્ધિમાં કરવાની. બુદ્ધિમાં ધર્મ ને અધર્મ છે. ત્યાં જો અધર્મ વધી ગયો હોય તો ભગવાને શું કરવું પડે? બુદ્ધિમાં જ ફરીથી આ ધર્મની સ્થાપના કરવી પડે. અને આ ધર્મની રચના પણ તમે શાના માટે કરી? લોકોના કલ્યાણ માટે તમે ધર્માદિની રક્ષા કરી રહ્યા છો. આ ધર્મની સ્થાપના પણ લોક કલ્યાણ માટે કરી રહ્યા છો. તથાયમ અવતારસ્તે ભુવ ભાર જીવીક્ષયા. અને ભગવાન અત્યારે પણ તમે અવતાર તો શાના માટે ધારણ કર્યો? આ ભૂમિ ભાર જીવીક્ષ. આ ધરતી પર અધર્મનો ભાર વધી ગયો છે, એનો નાશ કરવા માટે તો ભગવાન તમે અવતાર ધારણ કરો. સ્વારાંચ અનન્ય ભાવાન અનુધ્યાયન અસકૃત. એટલું જ નહીં, ભગવાનને અવતાર ધારણ કરવાના બે પ્રયોજન અહીંયા દર્શાવે. આ સમજ, અધર્મનો ભારનો નાશ જ કરવા માટે નહીં,
પણ તમે એવું સુંદર રૂપ ધારણ કરો છો, એ રૂપનું શું કરતા રહેશે? અનન્ય ભાવાના ભક્તાના અનુજ્ઞાનાય અચકૃત્વાના, તમારા પોતાના અનન્ય ભાવથી ભક્તિ કરનારા જે ભક્તો છે એ તમારું ધ્યાન કરી શકે, એટલા માટે તમે આ શરીર ધારણ કર્યું, એટલા માટે આવું સુંદર રૂપ તમે ધારણ કર્યું, જેથી તમારા ભક્તો તમારું ધ્યાન કરી શકે. કિમિદમ, ઓ ભગવાન, કિમિદમ, આ શું થઈ રહ્યું છે મને ખબર પડતી નથી. સ્વીકુટ હવાઈથી, એ ક્યાંથી આ પ્રચંડ અગ્નિ ઉત્પન્ન થયો એ પણ મને ખબર નથી. વાઈથી દેવ દેવ ન વેદની અહમ, હું તો સમજી શકતો જ નથી. સર્વતોમુખમ આયાતિ તેજ પરમ દારુણમ, આ પરમ ભયંકર તે સર્વ દિશાઓમાંથી આવી રહ્યો છે. એ ક્યાંથી આવ્યો, એ શું છે, કોણે એને પ્રગટ કર્યો? હજી પ્રલયનો સમય થયો નથી, એટલે તમે તો આ અગ્નિ પ્રગટ કર્યો જ નથી, તો પછી આ અગ્નિ આવ્યો ક્યાંથી? ભગવાન શ્રી ભગવાન ભગવાન કહ્યું, વેદસહિતમ દ્રોણપુત્ર છે બ્રહ્માસ્ત્રમ પ્રદર્શિતમ. હે અર્જુન, તું જાણી લે, આ દ્રોણના પુત્ર અશ્વત્થામાએ છોડેલા બ્રહ્માસ્ત્રનો પ્રચંડ અગ્નિ છે. ને એવ અસૌ વેદ સંહારમ, એટલું જ, એને પોતાના સંહાર, પોતાના પ્રાણ સંકટ થયા અને એમાંથી પોતાને કેમ ઉગારવું એને ખબર પડી નહીં, અને એટલા માટે એને શું કર્યું? પોતાની પ્રાણની રક્ષા માટે થઈને આ બ્રહ્માસ્ત્રનું એને અનુસંધાન કર્યું છે. નહીં અસ્ય અન્ય સમમ કિંચિદ અસ્ત્રમ પ્રત્યક્ષ દર્શનમ, અને એને લાગ્યું કે આના સિવાય બીજું કોઈ ઉપાય નથી. પણ અર્જુન, હવે પ્રશ્ન એ છે કે આ બ્રહ્માસ્ત્રને જો શાંત કરવું હોય તો અન્ય કોઈ અસ્ત્ર શસ્ત્ર એને શાંત કરી શકે એમ નથી. બ્રહ્માસ્ત્ર એને શું કરી શકે? શાંત કરી શકે. અન્ય કોઈ નહીં કરી શકે. તો શું કરવાનું? જહી અસ્ત્ર તેજ ઉન્નતમ અસ્ત્રજ્ઞ હરિ અસ્ત્ર તેજતા. હે અર્જુન, તું તો આ બ્રહ્માસ્ત્રનો જાણવા વાળો છે, તને આ બ્રહ્માસ્ત્ર તોડતા આવડે છે એટલું જ નહીં, આ બ્રહ્માસ્ત્રનો ઉપસંહાર કરતા પણ તને આવડે છે. એટલે હવે તું શું કર? જહી, તું પણ એક બ્રહ્માસ્ત્રનું અનુસંધાન કરીને છોડી દે. કેમ કે આ એક બ્રહ્માસ્ત્ર તું છોડીશ અને પછી બંને બ્રહ્માસ્ત્રને તારે શું કરવાના છે? પાછા ઉપસંહાર કરી લેવાનો છે. હા, ચાલુ છે. જ્યારે જ્યારે મુશ્કેલી આવે તો આ ભગવાન જ ઉપાય બતાવે. આપણા જીવનમાં મુશ્કેલી આવે તો કોઈને બીજા કોઈનો ઉપાય પૂછવાનો, ઉપાય પૂછવો કોને પૂછવાનો? આ ભગવાન. એ સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિ પરમાત્મા, એને શરણે જ રહેવાનું. ઈશ્વરના શરણ સિવાય બીજે ક્યાં શરણાગતિ પકડીને તો દુઃખી જ થઈ ગયા. જીવનમાં દુઃખ એ છે કે આપણે અન્યનું શરણ ગ્રહણ કરી રહ્યા. દુઃખનું કારણ એ છે કે અન્યમાં સુખ જોઈ રહ્યા છે. અન્યમાં સુખ નથી, અન્ય કોઈ તમને શરણાગતિ આપી શકે એમ છે? અનન્ય શરણ્ય ભગવાન. અર્જુને પણ કોનું શરણ લીધું? કૃષ્ણ ભગવાનનું શરણ લીધું. કૃષ્ણ ભગવાન એને ઉપાય બતાવી દીધો. શ્રુત્વા ભગવતા પ્રોક્તમ ફાલ્ગુનઃ પરવીરઃ. આમ અર્જુને આ ભગવાને જે કીધું એ શ્રવણ કર્યું, અને એ કોણ હતો? એ પણ આ ખૂબ પ્રવીણ જાત, ફાલ્ગુન એટલે કે એ પ્રવીણ કુશળ હતો. એ પણ અસ્ત્રશસ્ત્રમાં એ પણ નિપુણ હતો. સ્પૃષ્ટ અવસ્થમ પરિક્રમ્ય બ્રાહ્મણ બ્રાહ્માય સંદધે. એને પણ હાથમાં પાણી લીધું, મંત્ર જપ કર્યો, અનુસંધાન કરીને બ્રહ્માંત્ર છોડ્યું. સંહરી અનન્ય ઉભયો તેજસી સરસમૃતે. આ બે બ્રહ્માસ્ત્ર ભેગા થયા, બંને એકબીજાને શું કરી દીધો? નાશ કર્યો. આવૃત્ય રોગથી સ્કંદ. અને હવે શું થયું? એક બ્રહ્માસ્ત્ર જો આટલું ભયંકર હોય તો હવે શું થઈ ગયું? બે બ્રહ્માસ્ત્રનું છેદ ખરું થઈ ગયું. અને એવું લાગતું હતું કે જાણે હવે તો પ્રલય થઈ જ જવાનું.
બધા લોકોને તો એમ જ લાગ્યું કે આ તો હવે અવશ્ય એક તેજ જ જો આટલું બધું હતું, બે તેજ ભેગા થયા, બંને એકબીજાની સાથે અથડાયા અને એવો ભયંકર પ્રલયકાલીન જે અગ્નિ હોય એવો પ્રચંડ અગ્નિ ત્યાં પ્રગટ થયો. દ્રષ્ટવા તેજસ્તુ તયો ત્રિલોકાન પ્રદહન મહત. અને આવું ભયંકર તેજ જોઈને પ્રજા બધા ત્રિલોક ત્રણેય લોકના લોકો બધા બળવા માંડ્યા. દૈત્યમાનઃ પ્રજા સર્વા કામવર્તકમાં ગત. કામવર્તક આ પ્રલય એમને શું કહેવામાં આવે? કામવર્તક. લોકો આવા કામવર્તક અગ્નિથી દાઝવા માંડ્યા. મતં ચ વાસુદેવસ્ય પ્રજયોપ્લવમાં લક્ષ્ય લોક ગતિકરં ચદમ. આમ લોકો આ ગતિ જે લોકોનો નાશ થતો જોઈને ભગવાને અર્જુનને કીધું કે અર્જુન સંજહાર દ્વયમ અર્જુન. અર્જુન હવે આ બંનેને તું શું કરી દે? ઉપસંહાર પાછો કરી દે, ખેંચી લે બંને. તથા સાધ્ય સરસા દારુણમ ગૌતમી સુતમ. આમ અર્જુને બ્રહ્માસ્ત્ર પાછું ખેંચી લીધું અને પછી શું કર્યું? અશ્વત્થામાએ જોયું કે અર્જુન હવે મને છોડે એમ છે. ગૌતમી સુતમ તરત એટલે કે તત્કાળ ઝાપટ કરીને એને ગૌતમી સૂતને પકડી લીધો. બબંધમ આક્ષતામાક્ષ પશુમ રસનાયથા. જેમ પશુને દોરડાથી બાંધીએ એમ એને અશ્વત્થામાને દોરડાથી બાંધી દીધો. પછી શું કર્યું? શિબિરાય નિમિષંતમ. અને શિબિરમાં લઈ ગયો એને. રીપુમ બલા પ્રહાર્જુનમ પ્રકુપિતમ ભગવાન અંબુદેક્ષણ. આ અશ્વત્થામાને જોઈને ભગવાનને ક્રોધ આવ્યો. પ્રકુપિત ભગવાનને પણ અશ્વત્થામા પર શું થયો? ક્રોધ આવ્યો. અને ભગવાનને એવો ક્રોધ આવ્યો તો અર્જુનને કહે છે મા એનમ પાર્થ અર્હસી ત્રાતુમ બ્રહ્મ બંધુ મિમમ. આ બ્રાહ્મણ પુત્ર એટલે કે કનિષ્ઠ બ્રાહ્મણ છે, એને રક્ષા કરવાની કોઈ જરૂર નથી, એને છોડવાની જરૂર નથી. અર્જુન એને છોડતો જ નહીં. અસો અનાગત સુપ્ત અનવધિનિશ બાળક. અસાવધાન હથિયાર અહીં 5 બાળકોનો એને સૂતેલા બાળકોનો નાશ કર્યો છે અને એટલા માટે શું કરવું છે? એને ક્યારેય છોડવો જોઈએ. ભગવાન પોતાનો મત પ્રગટ કરી દીધો. આ તમે અર્જુન મારા મત પ્રમાણે તો તારે આને છોડવો જ જોઈએ. કેમ? ભગવાન કહે મત્તમ પ્રમત્તમ ઉન્મત્તમ સુપ્તમ બાલમ સ્ત્રિયમ જડમ પ્રપન્નમ વિરથમ વીતમ નરિપુમ હંતિમ ધર્મવિત. જે ધર્મની રક્ષા કરનાર છે, જે ધર્મનો જાણકાર છે, એને આવા લોકોને આવા પ્રકારના શત્રુનો અવશ્ય નાશ કરવો જોઈએ. જેને શું કર્યું છે? મત્તમ એટલે પાગલ. એને પોતાની તો પાગલ એટલે શું છે? પોતે કોણ છે, પોતે શું કરી રહ્યો છે એનું કોઈ એને ભાન જ નથી. પ્રમત્તમ ઉન્મત્ત થયેલો, અસાવધાન છે. આવો પાગલ, સુપ્ત સુતેલા, બાલમ બાળકો, સ્ત્રીયમ સ્ત્રી, જડ, પ્રપન્નમ શરણે આવેલો, વિરથમ એટલે કે નિહત્તો છે, વીતમ ભયભીત થયેલો હોય, રીપુમ નહંતિ ધર્મવિત ધર્મજ્ઞ હોય, આવો રીપુ શત્રુ હોય તો એને ક્યારેય મારવો જોઈએ. ભલે શત્રુ છે પણ આજે એની અવસ્થા છે તો એની હત્યા એને ક્યારેય કરવી જોઈએ નહીં. પણ એને તો શું કર્યું? બાળક છે, સુતેલા છે, નિહત્થા છે અને 5 બાળકોનો શિરચ્છેદ અશ્વત્થામાએ કર્યો છે. સ્વપ્રાણાન દેહ પરપાણૈ પ્રપુષ્ણાત ગૃણઃ ખલઃ. પોતાના પ્રાણનું પોષણ કરવા માટે થઈને એને તો શું કર્યું? જા આ બહુ સરસ વસ્તુ છે. આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે, એક જૂઠ 100 જૂઠ બોલા. એ ભગવાન બહુ સરસ વાત. જેને પાપની આદત પડી જાય,
જૂઠું બોલવાની આદત પડી જાય, ચોરી કરવાની આદત પડી જાય, પછી એ આદત એની શું છે? છૂટવી અઘરી છે. એમ ભગવાન એને કહે છે આ ખરેખર તો જે ક્રૂર પુરુષ અન્યને મારીને પોતાના પ્રાણની રક્ષા કરવાનો પ્રયત્ન કરે, બ્રહ્માસ્ત્ર છોડીને પણ એને શું કર્યું? ગૌચાર. પોતાના એકના પ્રાણની રક્ષા માટે થઈને અને સંપૂર્ણ સૃષ્ટિને શું કરી દીધું? બ્રહ્માસ્ત્ર છોડી દીધું. અને જે એને પાછું એનો ઉપસંહાર કરતા એને આવડતું જ નથી. જો વિચાર, પોતાના એકની રક્ષા માટે થઈને સંપૂર્ણ વિશ્વને એને જોખમમાં મૂકી દીધું. આવો એક પાપી છે, કોઈ પ્રકારનો વિચાર કરતો જ નથી. તદ્વદઃ સત્ય શ્રેય, એનો વધ કરવો યોગ્ય છે. અત્યદેહ પુમાન, આવા પ્રકારનો જે દોષ કરનાર જે છે એ તો અવશ્ય અધોગતિને પ્રાપ્ત કરે છે, નરકગામી બને છે. એનો કોઈ પ્રકારથી એને રક્ષા કરવાની જરૂર નથી. અર્જુન, તું એનો વધ અવશ્ય કરી દે. એટલું જ નહીં અર્જુન, પ્રતિશ્રુતમ ચ ભવતા પાંચાલ્ય શૃણવતઃ મમ. અર્જુન, મેં સાંભળેલું, આ ભગવાન બહુ મજાનું બોલતા, તું મારી નાખો સ્વસ્થામાં. એ તો ભગવાને પોતાનો મત રજૂ કર્યો. પછી બધી પાસે અર્જુનને શું કહે છે? આપણી ભાષામાં તો ચાવી કઢાવે એવું છે. આ ભગવાન કે મમ શૃણવતઃ, મેં સાંભળ્યું છે. શું? તું પાંચાલીની સામે, તેને પાંચાલી સામે પ્રતિજ્ઞા કરે એ મેં સાંભળ્યું છે. તે શું પ્રતિજ્ઞા કરી? આ હરિષ્ય શિરસ્તસ્ય યસ્તે માનિની પુત્ર, હે માનિની દ્રૌપદી, જેને સર્વ પુત્રનો નાશ થઈ ગયો છે, એવી હે દ્રૌપદી, એના શિરને હું કાપીને તારી સામે લાવીશ. એવું તે આ દ્રૌપદીને કીધું છે. એ તારી પ્રતિજ્ઞાને સત્ય કરવા માટે પણ તું શું કર? આ અશ્વત્થામાને મારી નાખ. તદસૌવધ્યતામ પાપ આતતાયિન આત્મબંધુહા ભર્તુશ્ચ વિપ્રિયમ વીર. અને અર્જુન, આ પાપી આતતાયી તો કેવો છે? દુર્યોધનને પ્રિય થવા માટે થઈને એને આવું કર્યું, પણ દુર્યોધનને પણ દુઃખ થયું. દુર્યોધન પણ એનાથી પ્રસન્ન થયો નથી. દુર્યોધને પણ એને ના પાડી દીધી. અને એટલા માટે હે કૃગીર કૃતવાન કુલપાંસનઃ વધ્યતા, એનો તો અવશ્ય વધ કરવો જ જોઈએ. આ ભગવાન આવું કેમ કરી રહ્યા છે? શુદ્ધિ કહે છે એવં પરીક્ષતા ધર્મમ પાર્થ કૃષ્ણેન ચ ઉદિતઃ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનના ધર્મ અને અધર્મનો વિવેક શું કરી રહ્યા છે? પરીક્ષા કરી રહ્યા છે. આવી છે ભગવાન શું કરી રહ્યા છે? એની કસોટી કરી રહ્યા છે. ન એચ ધંતુમ ગુરુ સુતમ યદ્યપિ આત્મહનમ મહા. જો પોતાના સર્વ પુત્રોની હત્યા કરી હોવા છતાં પણ અર્જુનના મનમાં ન ઈચ્છત હંતુમ ગુરુ સુતમ, અર્જુનના મનમાં ગુરુના પુત્રને નાશ કરવાની જરાય ઈચ્છા નથી. આને અર્જુન કહેવાય. આ સમજો. આપણને તો કોઈ 5000 લઈ ગયું તેને જિંદગીભર યાદ રાખી અને સામે મળે ને તો મોડું ફેરી ચાલતી પકડે. પણ અર્જુન કોણ છે? એના 5 પુત્રોનો નાશ થયો છે, છતાં એના મનમાં ગુરુ સુપ્ત છે, ગુરુ પુત્ર છે, એને મારવાની ઈચ્છા થતી નથી. જો આ સમજો, ધર્મથી તો મારવા માટે યોગ્ય જ છે અને પ્રતિજ્ઞા પણ એને કરી છે, છતાં પણ એનું હૃદય શું કહે છે? એને જો વિચારી છે, આને અર્જુન કહેવાય. સમજ, જેના હૃદયમાં પોતાના ગુરુના પુત્રને મારવાની ઈચ્છા પણ નથી. વિચારી, આપણે બાજુવાળો આપણા આંગણામાં કચરો નાખી ગયો હોય તો પણ જોવા જેવું કરીએ. તો સમજો, કેવી નાની નાની બાબતમાં આપણે મનને બગાડીએ છીએ, ઉદ્વિગ્ન કરીએ છીએ અને અધર્મ કરી નાખીએ. જ્યારે અર્જુનના 5 પુત્રો એક સાથે નાશ પામે અને જેને એનો નાશ કર્યો, જેને એને મારી નાખ્યા, એના પ્રત્યે એના મનમાં શું છે? ન હંતુમ ઈચ્છા
ઈચ્છા પણ એને થતી નથી. એટલું જ નહીં, અથૌપેત્ય સ્વશિબિરમ ગોવિંદ પ્રિય સારથિ. અર્જુન એને શિબિરમાં લઈ તો ગયો, પણ એને મારવાની જરાય ઈચ્છા નથી. ભલે એને દ્રૌપદી સામે કહી દીધું તું, એનું માથું તારી સામે લાવીને મૂકી દઈ, તું એના પર ઊભી રહીને સ્નાન કરી દે, આમ આવેશમાં બોલી તો નાખ્યું, પણ હવે એને ઈચ્છા થતી નથી. આછા ઉપર ત્યારે એટલા માટે અને શિબિરમાં કૃષ્ણ ભગવાન ગોવિંદ પ્રિય સારથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેના સારથી છે એવો જે અર્જુન છે એ અશ્વત્થામાને પોતાની શિબિરમાં લઈ આવ્યો. પ્રિયાએ શોચંત્યા આત્મજાન હતા અને શું કરે, પોતાની પ્રિય દ્રૌપદી જે શોક કરી રહી હતી એની સામે અશ્વત્થામાને ધરી દીધો. તથાહૃતમ પશુવત પાશબંધમ અવાંગ મુખમ કર્મ જુગુપ્સિતેન નિરીક્ષ્ય. આ પ્રકારથી પશુની જેમ દોરડાથી બાંધીને અશ્વત્થામાને દ્રૌપદી સામે જ્યારે લાવવામાં એ શોક કરી રહી છે અને આવું બિલકુલ નિંદનીય કર્મ કરનાર અશ્વત્થામા છે એને જોઈને કૃષ્ણ અપકૃતમ ગુરોઃ સુતમ વાન સ્વભાવા કૃપયા નનામ ચ. વિચાર જો આ દ્રૌપદી મેં આગળ કીધું આ પૂર્વજોને આપણે ઓળખીએ ને તો પરિસ્થિતિના અધિકારી તો અમને સમજી શકીએ. વિચાર દ્રૌપદી કોણ? નનામ, ભલે પશુની જેમ બાંધીને ઘસરીને એને લઈ આવવામાં આવ્યો છે અને નિંદનીય કર્મ કર્યું છે, બ્રહ્માસ્ત્રથી સંપૂર્ણ જગતનો નાશ કરવા તૈયાર થઈ ગયો, છતાં દ્રૌપદીએ શું કર્યું? નનામ, એને નમસ્કાર કર્યો. વિચાર કૃપયા કૃષ્ણ અપકૃતમ ગુરોઃ સુતમ નિરીક્ષ્ય. ગુરુના પુત્ર અશ્વત્થામાને જોઈને દ્રૌપદીએ પહેલા તો શું કર્યું? નનામ, નમસ્કાર. ઉવાચ ચ આલહંત્યસ્ય બંધન અનયનમ સતી મુચ્યતામ એષઃ બ્રાહ્મણઃ નિતરામ ગુરુ. વિચાર મારી નાખવાની વાત તો બાજુ. દ્રૌપદી કહે છે મુચ્યતામ, છોડી દે હવે એને બાંધેલો રાખવાની જરૂર નથી, છોડી દે અર્જુનનું હતું કે બ્રાહ્મણ નિતરામ ગુરુ. આ બ્રાહ્મણ પુત્ર છે, બ્રાહ્મણ હંમેશા ગુરુ પદને પ્રાપ્ત છે, એને નમસ્કાર કરવાનો હોય, એની આવી વલે કરવાની કોઈ જરૂર નથી, છોડી દેવું. આ દ્રૌપદી હજી પુત્રોનો અગ્નિદાહ પણ નથી થયો. આ સમજ ઘરમાં 5 પુત્રોના શબ પડેલા. અશ્વત્થામાને અર્જુન લઈ આવ્યો, પણ દ્રૌપદી શું કે છે? નમસ્કાર કરીને કે છે છોડી દે અર્જુન. કે મુચ્યતા, છોડી દે. દ્રૌપદી 5 કારણ આપે છે. આ સમજશે. ગમે એવી જીવનમાં પ્રતિકૂળતા આવે, આપણી સાથે ગમે એટલો અન્યાય થયો હોય, આપણી સાથે ગમે એટલો અધર્મ થાય, પણ આપણે ધર્મનો ત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં. આ સમજ. અર્જુને પણ સમજો, અર્જુનનું હૃદય સૂચજી બતાવી રહ્યા છે, એને મારવાની ઈચ્છા પણ થતી નથી. આને કહેવાય ધર્મ નિષ્ઠા. આ સમજ. દ્રૌપદી પણ કહે છે જો વિચાર આવા શોકગ્રસ્ત ઉદ્વિગ્ન મન છે, છતાં ધર્મ દ્રૌપદી ભૂલી નથી. બ્રાહ્મણા નિતરામ ગુરુ. આ બ્રાહ્મણો નિત્ય ગુરુ છે. જો વિચાર 5 કારણ આપે, 5 મિનિટ આજે વધારે આપે, બહુ સુંદર 5 કારણો છે. પહેલું શું કે સહસ્ય ધનુર્વેદ સવિસર્ગ ઉપસંયમઃ અસ્ત્રકામશ્ચ ભગતા શિક્ષિતઃ યદ અનુગ્રહ. જેના અનુગ્રહથી ભગતા તમને શું કરવામાં આવ્યું છે? આ અશ્વત્થામાના પિતાએ રહસ્ય સહિત
સર્વ અસ્ત્ર શસ્ત્ર ધનુર્વેદનો તમને શિક્ષા આપી છે. એટલું જ નહીં, અસ્ત્રગામ સંપૂર્ણ અસ્ત્રગામ એટલે સર્વ અસ્ત્ર શસ્ત્રના સમૂહનું જ્ઞાન તમને આપ્યું છે. એટલું જ નહીં, એને કેમ છોડવું, એને કેમ પાછું ખેંચવું, આ દરેક પ્રકારની શિક્ષા તમને આપી છે. સયેત ભગવાન દ્રોણ પ્રજારૂપેણ વર્તતે. એ જ દ્રોણ તમારા જે ગુરુ છે એ પ્રજા રૂપે, પુત્ર રૂપે તમારી સામે છે. અશ્વત્થામા નથી, તમારા ગુરુ પુત્ર રૂપે તમારી સામે છે અને ગુરુની હત્યા કોઈ કરે નહીં. અને એટલા માટે શું છે? મુંચ છોડી દો. આ તો સાક્ષાત દ્રોણ જ છે અને દ્રોણ જો હોય તો એને મારવાની જરૂર નથી. એટલું જ નહીં, સત્ય આત્મન અર્ધમ પત્ન્યા આસ્તે. આ દ્રોણની પત્ની અર્ધાંગિની કૃતિ પણ અહીંયા હજી હાજર છે. એટલું જ નહીં, એ કોણ છે? નનો અનવદ્ર વીર સુહુ કૃપી. આ કૃપી તો પોતાના પતિનું પણ શું છે? પતિવ્રતા સ્ત્રી છે, સતી છે કૃપી. એનો પુત્ર છે, એના પુત્રને મારવાની કોઈ જરૂર નથી. અર્જુન, તું એને છોડી દે. કેમ? એના મનમાં પણ એકમાત્ર પુત્ર પ્રત્યે મમતા રહેલી છે. એના મમતાને કોઈ પ્રકારે તમારે દુઃખ પહોંચાડવાની જરૂર નથી. અને તમે તો કોણ છો? તદ્ધર્મજ્ઞ મહાભાગ ભવદ્ભિઃ ગૌરવમ કુલમ. તમે તો ધર્મજ્ઞ છો અર્જુન. તમને ધર્મ શું છે મારે શીખવવાની કોઈ જરૂર નથી. તમારો ધર્મ તમે નિશ્ચય કરો. મહાભાગ, તમે તો આ કુળનું ગૌરવ વધારનારા છો. રુજિનમ નરહતિ પ્રાપ્તો પૂજ્યમ વંદ્યમ ઈક્ષણતઃ. આ ગુરુ વંશ તો નિત્ય પૂજનીય છે, વંદનીય છે આપણા માટે. એની હત્યા ક્યારેય આપણે કરવી જોઈએ નહીં. એટલું જ નહીં, એમને કોઈ પ્રકારે વ્યથા પણ શું છે? મુંચ કહીને શું કહેવા માંગે છે? અશ્વત્થામાને બાંધવાની પણ જરૂર નથી. એને કોઈ પ્રકારથી વ્યથિત કરવાની જરૂર નથી. માં રોધી જનની ગૌતમી. એટલું જ નહીં, ત્રીજું કારણ, મારા પુત્ર તો મેં ગુમાવ્યા. અથા અહમ મૃતવત્તા આર્તા. મારા પુત્ર નાશ પામે. હું આર્તા, હું દુઃખી છું. રોગી, હું રડી રહી છું. અશ્રુમુખી મુહુ. ફરી મારી આંખમાં આંસુ આવી રહ્યા છે. છતાં પણ હું એવું ઈચ્છું છું કે તમે અશ્વત્થામાની માતા કૃતિને રડાવશો નહીં. માં રોદેવી. માં કૃતિને રડાવવાની જરૂર નથી. કેમ? પુત્ર ગુમાવવાનું દુઃખ કોને કહેવાય એ હું અત્યારે અનુભવી રહી છું. અને એવું જ દુઃખ હું કૃતિને આપવા માંગતી નથી. એની તો એ જ હાલત થવી જોઈએ. આપણે શું વિચારીએ? નહીં, મારો અસ્ય જનની ગૌતમી. પતિદેવતા, આ પતિવ્રતા ગૌતમીને તમે રડાવશો નહીં. યૈહિ કોપિતમ બ્રહ્મ કુલમ રાજન્ય રજે અધિકાત્મભિઃ. કોઈ પણ રાજાએ ક્યારેય પોતાના રાજ્યના બ્રહ્મકુળને કુપિત કરવા જોઈએ. રાજધર્મની ચર્ચા. માતૃધર્મ કોને કહેવાય? ધર્મ, ક્ષત્રિય ધર્મ કોને કહેવાય? શિષ્યનો ધર્મ કોને કહેવાય? છેલ્લે કે છે રાજધર્મ કોને? કોઈ પણ રાજાએ એવું ખુલ્લે વર્તન નહીં કરવું જોઈએ જેથી બ્રાહ્મણ કુળમાં અસંતોષ, ક્રોધ આવી શકે. તત્કુલમ પ્રદહતિ આસુ. જે રાજા એવું સ્વચ્છંદ વર્તન કરે છે જેથી બ્રાહ્મણ કુળમાં ક્રોધ આવી જાય તો એનું સંપૂર્ણ કુળ શું થઈ જાય છે? એ બ્રાહ્મણના ક્રોધાગ્નિથી બળીને નાશ પામે છે. કુલમ પ્રદહતિ આસુ. તત્કાળ કુળનો નાશ થઈ જાય છે. સર્વબંધમ સુચાર વિધમ. અને એટલું જ ને,
તત્કાળ એને શું કરે છે? ભસ્મીભૂત કરી નાખે છે. અને એટલા માટે હે અર્જુન, હું તમને વિનંતી કરું છું, મુંચ મુંચ એ આ અશ્વત્થામાને તમે છોડી દો. રાજધર્મની દ્રષ્ટિએ, ક્ષત્રિય ધર્મની દ્રષ્ટિએ, શિષ્ય ધર્મની દ્રષ્ટિએ, માતૃધર્મની દ્રષ્ટિએ આ અશ્વત્થામાને શું કરી દો? છોડી દો. જાય. આવો મહાન અર્જુન જેના દાદા છે, આવી મહાન દાદી દ્રૌપદી એવા પરીક્ષિતને 7 દિવસમાં મોક્ષ ન મળે એવું શક્ય નથી. આગળ આપણે આવતીકાલે. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્યઃ પરિપાલયન્તાં ન્યાયેન માર્ગેણ મહિં મહિષાઃ गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ